Dear students, we will be discussing the subject computer architecture, into which जो chapter ਆਪਾਂ कर रहे हैं that is CPU, that is Central Processing Unit. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ so far ਆਪਾਂ addresses ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ learn ਕੀਤਾ. Then we learned about the registers and storage and its organization. रजिस्टर ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਸੋ ਫਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਟੋਟਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ALU ਐਂਡ ਯੋਰ ਬੱਸਸ. These three are the main components. Okay, ALU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ. Control unit will guide us what operations we have to perform, and buses help us to retrieve the data from the registers, and so far we also know that if we want to perform any calculations, any instructions, we have to go through the instructions only, because computer understands only the instructions. So instructions in CPU can be classified into two forms. The one is CISC and next is RISC. CISC stands for complex instruction set computer. This is a traditional way to perform the calculations or to perform the operations into the CPU. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ processors ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, suppose if we are talking about the processors at the time of Motorola, 68X ਆਪਣਾ processor ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ processor ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ Intel SC 86. Like if we are talking about the old time, so at that time we used to conduct the operations with the help of the CISC. Okay, that is complex instruction set computer. We used to give the instructions through this way. Okay, RISC अपना किया, that is reduced instruction set computer. Reduced instruction set ਕੰਪਿਊਟਰ. ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਲਾਈਕ ਆਫਟਰ ਦ 1980s we started the giving the instructions with the help of this RISC, that is reduced instruction set computer. Now we'll briefly see the difference between the RISC and the CISC. What exactly is the difference between RISC and CISC? So firstly, if we talk about the RISC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, that is a clock rate is 50 to 150 megahertz. ਇਹ ਜਿਹੜੀ clock rate ਹੁੰਦੀ ਆ, clock rate ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, that is 50 to 150 megahertz. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ 1993 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਓਕੇ, ਬਟ ਦ ਕਲੌਕ ਰੇਟ ਆਫ CISC, ਜੇ ਆਪਾਂ CISC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ CISC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 50 to 150 megahertz in 1992s. ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1992 ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ that was far better than that of the RISC. Next point is simple instruction taking one cycle and average CPI is less than 1.5. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ this is RISC. सही है, ठीक है ना. हाँ जी, if we are talking about the set of simple instructions, तो simple instructions ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ that is only of the one cycle, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਬਟ ਇਨਟੂ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਮਲਟੀਪਲ ਸਾਈਕਲਸ. ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਅ one cycle. ਜੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਦ another cycle. But into the RISC, all the operations can be performed into only one cycle. Very few instructions refer memory. Very few.
ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਰੈਫਰ ਮੈਮਰੀ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਫ ਆਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਮੈਮਰੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੋਰ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਕਾਪੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੋਰ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦ ਸਿਸਕ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇ ਰੈਫਰ ਮੈਮਰੀ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। into this the instructions, जब आप रिस्क की गल करिए, instructions are executed by the hardware, instructions are executed by the hardware means जिन्नियां भी instructions चलदियां सीगियां वो hardware के through perform कीतियां जांदियां सीगियां। but into the this CISC कोई भी instruction जे आप perform करनी है तो we have to perform the instructions with the help of माइक्रो प्रोग्राम। कोई भी instruction ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਮਲਟੀਪਲ ਰਜਿਸਟਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਜਿਸਟਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰਸ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, single register set is used, we cannot use so much registers into the CISC one। okay, एक होर important point हैगा RISC ਦੇ ਵਿੱਚ, it is highly pipelined। now we'll see that what is pipelined and into this is no pipelining। okay, now we'll see that pipeline ਤੇ no pipeline ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਨ ਆਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋਗੀ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ, ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮਡ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਬਟ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਨੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਫॉर ਦਿਸ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨਟੂ ਦ CISC one। okay, but the RISC is highly pipelined, we can perform the operations and we can put them into the pipelines। this was about the RISC and CISC। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ what exactly the pipelining is, and this is the last topic of this chapter, this CPU chapter ਦਾ last topic ਹੈਗਾ ਆ pipeline processing। Pipelining is an implementation technique whereby multiple instructions are overlapped in execution। means multiple instructions, ये अपना एक suppose कर लो CPU आ, multiple instructions, this is the instruction for the addition, this is the instruction for the subtraction, this is the instruction for the multiplication, this is the instruction for the division। means multiple instructions, 1 2 3 4, these 4 instructions can be overlapped, मतलब एक दूजे ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਵਿਲ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋਗੀ, ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਫੋਰਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ process of pipelining। Pipelining is a technique of decomposing a sequential process। decomposing of sequential process, decompose मतलब कि ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। in a sequential way, sequential means in a sequence। sequence means suppose first addition is done, then subtraction is done, then multiplication is done, and then the division is done। so this is the most convenient way pipelining process। the final result is obtained after the data have passed through all the segments। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ segments ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ then you will get the final result। okay, so ਪਾਈਪਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ।
ਓਕੇ ਲਾਈਕ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀਅਰ ਟਾਈਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਕ ਦ ਕਲੋਥਸ, ਸੋਕ ਦਾ ਕਲੋਥਸ ਔਰ ਡਰਾਈ ਦਾ ਕਲੋਥਸ, ਡਰਾਈਂਗ ਵਾਸਤੇ ਸੋਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਨਾਓ ਅਡੇਜ਼ ਵਟ ਹੈਪਨਸ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਡਰਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਆਫਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦ ਵਾਸ਼ਡ ਕਲੋਥਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨਿੰਗ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ CPU ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਸ, ਸਟੈਕਸ, ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਸਿਸਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ ਯੂ ਕੈਨ WhatsApp ਮੀ ਔਰ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।